பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காமாட்சியின் பெருமை. படைப்பு, காப்பு, அழிப்பு மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது ஒரு பராசக்தி. இம்மூன்றை கடந்த பின் 4வதாக உள்ள துரியத்தையே சதுர்த்தம் என்றும் சிவம் என்றும் அத்வைத்தம் என்றும் சாந்தம் என்றும் மாண்டூக்கிய உபனிஷத் சொல்கிறது. அதையே பிரம்மம் என்கிறோம். அதை தவிர 2வதாக வேறெதுவும் இல்லாததால் அது அத்வைத்தம். அப்போது அதற்கு நிறமும் இல்லை, சுத்த ஸ்படிகமாக இருக்கிறது. ஸ்படிகமான இந்த சிவஸ்வரூபம்தான் செக்கச் சிவந்த காமேஸ்வரியாக காமாட்சியாக இருக்கிறது. ஏகமாக இருந்த ஒன்று பலவாக தோன்றுகிற சக்தியாகும் போது காமேஸ்வரியாகிறது. பலவாக தோன்றுவதோடு அவற்றையெல்லாம் ரட்சிக்கிற பரம காருண்யமுள்ள மாதாவாகவும் அது இருக்கிறது. பலவாக தோன்றுகிற ஜகத்தையே ஜீவர்கள் சத்தியமாக நினைத்து மயங்க வைக்கிற மாயையும் அதுதான். இந்த மாயையிலிருந்து ஜீவர்களை விடுவித்து ஏகமான அத்வைத்த ஸ்வரூபத்தில் கரைக்கிற ஞானாம்பிகையாகவும் அதுவே இருக்கிறது. அதன் மகிமை இப்படி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி பல தினிஷாக இருக்கிறது. பிரம்மம் துரியம் என்றால் சாட்சாத் அந்த பிரம்மத்தின் சக்தியான காமாட்சியும் துரிய வஸ்துவாகத்தான் இருக்கிறாள். துரியா காபித்வம் என்று ஆதிசங்கராச்சாரியால் அவளையே சௌந்தர்ய லகரியில் சொல்கிறார். சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செயலற்று இருப்பது பிரம்மமான சிவஸ்வரூபம். சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் இவை மூன்றையுமே செய்வித்துக் கொண்டும் அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை கடந்து அதீதமாக நிற்பது பராசக்தியான காமேஸ்வரி. இந்த 3 தொழிலும் அவளுடைய மாயை. இந்த மாயையால் தான் அகில சராச்சரங்களையும் ஆட்டி வைக்கிறாள். மகாமாயா விஸ்வம் பிரமயசி என்கிறார் சௌந்தர்ய லகரியில். மகாமாயையானாலும் உண்மையில் அவள் பரபிரம்ம மகிஷி, சாட்சாத் பிரம்மத்தின் பட்ட மகிஷி என்கிறார். தன்னை தவிர வேறில்லாத பிரம்மத்துக்கு எப்படி பத்னி இருக்க முடியும் என்று தோன்றுகிறது. பிரம்மத்தில் இருந்துதானே இத்தனை தோற்றங்களும் வந்திருக்கின்றன. ஏதோ ஒரு சக்தியால் தானே அசலமான பிரம்மம் அசைந்து கொடுத்தது மாதிரி இத்தனையும் தோன்றிவிட்டன. அந்த சக்திதான் பிரம்மத்தின் பத்னியான காமேஸ்வரி எனப்படுகிறது. அன்பே உருவான ஒரு பெற்ற தாயாருக்கு மேலாக அந்த பராசக்தி அனுகிரகம் செய்வதை பிரத்யட்சமாக அனுபவித்த மகான்கள் அதை காமேஸ்வரியாக வர்ணிக்கிறார்கள். பிரம்மாவின் பத்னி என்று வாக்தேவியை சொல்கிறார்கள். பிரம்மா உலகை சிருஷ்டிப்பது போல் கவிகளுக்கு கற்பனா சிருஷ்டி சக்தியை தருகிறவள் சரஸ்வதி. செல்வத்தை தருகிற மகாலட்சுமியை லோகபாலகனான மகாவிஷ்ணுவின் சக்தியாக சொல்வதும் சரி. சம்ஹாரமூர்த்தியான ருத்ரனின் சக்தியாக இருக்கிறாள் பார்வதி. இந்த 3 காரியங்களுக்கும் மேலே இருக்கிறாளே பராசக்தியான காமாட்சி. இவளை யாருடைய பத்னியாக சொல்வது? பரபிரம்ம பத்னி என்றே சொல்ல வேண்டும். குணமும் கிரியையும் இல்லாத சாந்தமயமான பிரம்ம பத்னியாகவும் இருக்கிறாள். உலகத்தை எல்லா குணங்களிலும் பல கிரியைகளிலும் புரட்டி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற மகா மாயையாகவும் இருக்கிறாள். இந்த மகிமைக்கு எல்லை கட்ட முடியாது. நிச்சீமம்.
அது இன்னதென்று புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. துரதிகமம் என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரியில் அம்பாளுடைய பெருமையை சொல்கிறார். எல்லாவற்றையும் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த சக்தியில் கரைந்தால் எப்படி ஆட்டமே இல்லாத ஆனந்தமும் சாந்தமும் உண்டாக முடியும் என்று தோன்றுகிறது. யோசித்து பார்த்தால் அது எப்போதும் சாந்தமாகவும் ஆனந்த ஸ்வரூபமாகவும் இருப்பதால் தான் எல்லாவற்றையும் ஆட்டி படைத்திருக்கிறது என்று தெரியும். ஜீவனும் கனவு, விழிப்பு, தூக்கம் இவற்றில் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் இவற்றை செய்கிறான் என்று முன்னே சொன்னேன் அல்லவா? இவன் தூங்குகிற போதும் தூங்காமல் இவனுக்குள்ளேயே ஒரு சக்தி இருக்கிறதல்லவா? அது இருப்பதால் தானே இவன் மறுநாள் காலை விழித்துக் கொள்கிறான். இந்த நான்காவதான துரிய வஸ்து ஒரே அமைதிமயமாகத்தானே இருக்கிறது. தூங்குகிற போது துக்க கலப்பே இல்லாத சாந்தம்தானே இருக்கிறது. ஆனால் இத்தனை சாந்தமான அந்த வஸ்து உடம்பை விட்டு போய்விட்டால் இவனுடைய ஆட்ட பாட்டம் எல்லாம் ஓய்ந்து போகின்றனவே. எனவே ஆட்ட பாட்டங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக எந்த ஒன்று இருக்கிறதோ அது ஆடாமலே சாந்தமாகத்தான் இருக்கிறது என்று தெரிகிறதல்லவா? இப்படியே பிராணாதாரமாகவும் லோகங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாகவும் இருக்கிற பராசக்தி பரமசாந்தமாகவே இருக்கிறாள். அவளிடம் பக்தி வைத்து நம்மை அவளுக்குள் கரைத்துக் கொண்டால் பரமசாந்தியை பெறுவோம். காலத்தின் போக்கில் மனிதன் மாறுகிறான், ஜீவராசிகள் மாறுகின்றன, மரம் செடிகொடி எல்லாம் மாறுகின்றன, லோகங்கள், நட்சத்திரங்கள், கிரகங்கள் எல்லாம் மாறுகின்றன. இத்தனைக்கும் ஆதாரமான பிரம்மம் தான் மாறாமலே இருக்கிறது. எக்காலமும் ஒரே போல் இருக்கிற பிரம்மமாகிற சத்தியத்தையே சத் என்கிறோம். ஒன்று இருந்தால் மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை, தான் இருக்கிறோம் என்று அறிந்தால்தான் பிரயோஜனம் உண்டு. தான் உள்ளதாகவே உணராத ஒன்று இருந்தும் இல்லாதது மாதிரிதான். சத்தாகிய பிரம்மத்துக்கு தான் இருப்பதாக அறிவு இருப்பதால் தான் தன் சக்தியை இத்தனை தோற்றங்களாக காட்ட முடிகிறது. இப்படியாக சத் தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்வதைத்தான் சித் என்கிறோம். ஞானம் என்றும் அறிவு என்றும் சொல்வது அதைத்தான். சத் என்பது ஈஸ்வரன், சித் என்பதே அம்பிகை. தன்னையே அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் ஆனந்தம் என்கிற உணர்வு உண்டாகிறது. ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் காமேஸ்வரனும் காமாட்சியும் சேர்ந்து சச்சித் ஆனந்த பிரம்மமாக இருக்கிறார்கள். பிரம்மத்தையும் பிரம்மசக்தியையும் பிரிக்க முடியாது. பாலும் வெண்மையும் புஷ்பமும் அதன் சுகந்தமும் தேனும் மாதுரியமும் அக்னியும் பிரகாசமும் போல் ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் பிரிக்க ஒண்ணாமல் அபின்னமாக இருப்பவர்கள். இதனால்தான் அர்த்தநாரீஸ்வரராக சொல்கிறோம். ஒரே ஸ்வரூபத்தில் ஈஸ்வரன் ஒரு பாதி, அம்பாள் மறுபாதி. ஆனால் இதுவும் கூட முழுக்க சரியில்லை போலிருக்கிறதே என்கிற மாதிரி ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகம் ஒன்றில் துவயா கிருத்வா வாமம் சொல்கிறார். அம்பிகே, நிர்குண பிரம்மம் தனக்கென்று எந்த வர்ணமும் இல்லாத ஸ்பட்டிக ஈஸ்வரனாக இருந்தது. அதில் இடப்பக்கத்தை நீ திருடிக் கொண்டாயாம். அப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு ஒரு பாதி உடம்புதானே இருக்க வேண்டும். ஆனால் பதியின் பாதி சரீரத்தை திருடிக் கொண்டதிலும் உனக்கு திருப்தி உண்டாகவில்லை. பாக்கி பாதி தேகத்தையும் நீயே ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு விட்டதாக காண்கிறது. அதனால்தான் பூரண ஸ்வரூபமாக செக்கச்செவேல் என்று காமேஸ்வரியாக இருக்கிறாய். பரமேஸ்வரனுக்கு உரிய நெற்றிக்கண், சந்திரகலை எல்லாவற்றையும் நீயே ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்டு விட்டாய் என்கிறார். செயலற்ற பிரம்மம் அனுக்கிரகம் செய்வதற்கென்றே பூரண ரூபமும் கொண்டு விட்டது என்பதை இப்படி சொல்கிறார் போலிருக்கிறது. கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் என்று ஆரம்பமாகும் ஸ்லோகத்தில் அம்பாள் ஐந்தொழிலும் செய்வதாக சொல்லும் போது பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், மாயைக்கு அதிபதியான ஈஸ்வரன் இவர்களை கட்டில் கால்களாக கொண்ட மஞ்சத்தின் மீது நீ பிரம்மஸ்வரூபமான காமேஸ்வரனோடு அனுக்கிரக ரூபிணியாக காமேஸ்வரியாக விளங்குகிறாய். ஆனாலும் அந்த காமேஸ்வரன் ஒருத்தன் தனியாக இருப்பதே தெரியவில்லை.
உன்னுடைய ஜோதி சிவப்பு அவனுடைய ஸ்படிக நிறத்திலும் பளீரென்று வீசி அவனையும் ஒரே சிவப்பாக்கி சிங்கார ரசத்தின் வடிவமாக்கிவிட்டது என்கிறார். காமாட்சியின் அனுக்கிரக சக்தி அத்தனை வலுவானது. முதலில் சொன்ன ஸ்லோகப்படி அம்பாளுக்கும் முக்கண் உண்டு, சிரசில் சந்திரகலை உண்டு, நெற்றிக்கண் அக்னி வடிவானது, வலக்கண் சூரிய வடிவம், இடக்கண் சந்திர வடிவம். உலகத்தை வாழ்விக்கிற 3 ஜோதிகளும் பராசக்தியிடமிருந்தே வந்தவை. இதை கவித்துவ அழகோடு சௌந்தர்ய லகரியின் இன்னொரு ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அது உன் வலது கண் பகலை படைக்கிறது, இடது கண் இரவை படைக்கிறது, இரண்டுக்கும் நடுவே உள்ள நெற்றிக்கண் சந்தியா காலத்தை படைக்கிறது, அதனால்தான் அது சிவந்து விளங்குகிறது என்கிறது. காலஸ்வரூபிணி அவளே என்பது இதன் தாத்பரியம். காமாட்சி தன் சிரசில் சந்திரகலை வைத்துக் கொண்டிருப்பதை மூகரும் தமது பஞ்சசதியில் சொல்கிறார். மூக பஞ்சசதியில் முதலில் ஆர்யா சதகம் என்று 100 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. இந்த ஸ்லோகங்களின் விருத்தத்துக்கு ஆர்யா என்று பெயர். ஸ்தோத்திரிக்கப்படும் அம்பாளும் ஆர்யா, அதாவது பரம உத்தமமானவள். 2 விதத்திலும் இதற்கு ஆர்யா சதகம் என்ற பெயர் பொருந்தி இருக்கிறது. இதில் ஐஸ்வர்யம் இந்து மௌலே என்கிற ஸ்லோகத்தில் இவ்விஷயத்தை சொல்கிறார். இந்து மௌலி எனப்படும் சந்திரசேகரின் ஐஸ்வர்யமே நீதான் அம்மா என்கிறார். ஈஸ்வரனின் தன்மை எதுவோ அதுவே ஐஸ்வர்யம். ஈஸ்வரனுக்கே ஈஸ்வரத்தன்மை பராசக்தியால் தான் வந்தது என்கிறார். சௌந்தர்ய லகரியில் முதல் ஸ்லோகமும் இதையேதான். அம்பிகையின் சக்தி இல்லாவிட்டால் சிவன் அசைந்து கொடுக்க கூட முடியாது என்கிறது. பரமேஸ்வரன் தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிற அறிவாகிற அசைவு அவள்தான். எங்கும் நிறைந்திருக்கிற அந்த பரமேஸ்வர தத்துவம் அவள் கிருபை இருந்தால்தான் நமக்கும் தெரியும். இவளால் தான் அவனே அறிய முடியும். அதே சமயத்தில் அவன்தான் அவளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறான். பிரகிருதி என்கிற இவள் இயற்கையாக இருக்கிறாள். அது ஜடம் போல தோன்றுகிறது. அதற்கு உயிராக அவனே புருஷனாக இருக்கிறான். பிரகிருதியை மாயை என்றும் ஈஸ்வரனை மாயி என்றும் சொல்வார்கள். ஈஸ்வரனின் செல்வமான காமாட்சி பிரகிருதியோடு ஒன்றாக கரைந்து காஞ்சிபுரத்தின் மத்தியில் சந்திர பிஞ்சை சிரசில் சூட்டிக்கொண்டு வேதங்களின் பரம தாத்பரியமாக பிரகாசிக்கிறது என்கிறார் ஸ்ரீ மூகர். ஐந்தவ கிஷோர சேகரம், குழந்தையான பிறைமதியை சிரசில் உடையது என்று வெகு லலிதமான வாக்கினால் சொல்கிறார். முற்றா வெண்திங்கள் என்று ஞானசம்பந்த குழந்தை சொன்னது போலவே அம்பாளை பிரகிருதி மாயை என்று சொன்னதோடு நிற்கவில்லை. புருஷன் அல்லது மாயையின் சக்தியும் இதே காமாட்சிதான். அவனோடு அபேதமாக அபின்னமாக இருக்கப்பட்ட வஸ்து இவள். இருவரும் ஒன்றே, அத்வைத்தமாக இருக்கிறார்கள். வேதங்களின் பரம தாத்பரியம் அத்வைத்தம். அந்த அத்வைத்தத்தின் ரூபமாகவே காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சி பிரகாசிக்கிறாளாம். ஐதம்பர்யம் சகாஸ்தி நிகமானாம் என்கிறார் மூகர். மாதா ஸ்வரூபம் என்று அருகில் போகிறோம். பார்த்தால் பிதாவுக்கு உண்டான நெற்றிக்கண், சந்திரகலை எல்லாமும் இங்கே இருக்கின்றன. சிறந்த பதிவிரத்தையாக இருந்து அந்த பதிவிரத்தியத்தாலேயே ஈஸ்வரனின் பாதி சரீரத்தை இவள் பெற்றதாக சொன்னாலும் இப்போது பார்க்கும்போது இவள் சிவஸ்வரூபத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருடி முழுதும் தானே ஆகிவிட்டாள் என்று சௌந்தர்ய லகரி சொல்கிறது. பக்தியின் சுவாதீனமும் கவித்த கல்பனா சுதந்திரமும் கொண்டு இப்படியெல்லாம் ஆச்சாரியாள், மூகர் போன்றவர்கள் துதிக்கிறார்கள். மொத்தத்தில் தாத்பரியம் அவள் பூரண பிரம்மசக்தி. அவளுக்கும் பரமாத்மாவான பரமேஸ்வரனுக்கும் லவலேசம் கூட பேதம் இல்லை என்பதே. பரமேஸ்வரனின் சரீரத்தை இவள் திருடியதாக ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார் என்றால், அப்பைய தீட்சிதர் வம்சத்தில் வந்த மகானாகிய நீலகண்ட தீட்சிதரோ அம்பாளுடைய கீர்த்தியைத்தான் ஈஸ்வரன் தஸ்கரம் செய்து கொண்டு விட்டான், திருடிவிட்டான் என்று குற்றப்பத்திரிகை படிக்கிறார். பரமேஸ்வரன் காமனை கண்ணால் எரித்தவராம், காலனை காலால் உதைத்தவராம்
என்று லோகம் முழுக்க பிரఖ్యాதி பெற்றுவிட்டார். ஆனால் அம்மா, காமனை எரித்த நெற்றிக்கண்ணில் பாதி உன்னுடையதல்லவா? அதுவாவது தொலையட்டும். இந்த வெற்றியில் பாதி சிவனுக்குச் சேரும். ஆனால் காலனை காலால் உதைத்து வதைத்த புகழ் அவரை அடியோடு சேரவே கூடாது. ஏனென்றால் இடது கால் அல்லவா அவனை உதைத்தது. அது முழுக்க உன்னுடையதுதானே என்கிறார். காமாட்சியின் கடாட்சம் துளி விழுந்துவிட்டால் நாம் காமத்தை வென்று விடலாம், காலத்தையும் வென்று அமர நிலையை அடைந்து விடலாம் என்று அர்த்தம். அவளுடைய பெருமை நம் புத்திக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதது. அசலமான சிவத்தையே சலனம் செய்விக்கிற சக்தி அது. அவளுடைய க்ஷண நேர புருவ அசைப்பை ஆக்ஞையாக கொண்டு பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் ருத்ரனும் ஈஸ்வரனும் சதாசிவனும் பஞ்சகிருத்தியங்களை செய்கிறார்கள் என்கிறது சௌந்தர்யலகரி. ஜகத் சுதே தாத்தா பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் செய்பவர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். இந்த முத்தொழிலோடு மாயை என்கிற மறைப்பு மாயையை போக்குகிற ஞானம் என்ற அனுகிரகம் இவற்றை சேர்த்து கொண்டு பஞ்சகிருத்தியம் என்னும் போது மறைப்பான திரோதானத்தை செய்கிறவன் ஈஸ்வரன், அனுகிரகம் செய்பவன் சதாசிவன். இந்த தொழில்கள் எல்லாமே பராசக்தியின் ஏவலின்படி நடக்கிறவைதான். இந்த 5 மூர்த்திகளை 5 ஆபீசர்களாக வைத்து காரியம் நடத்தும் எஜமானி அம்பாள்தான். அவர்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி தொழிலாற்ற முடியாது. அவர்களுடைய சக்தி எல்லாமும் பராசக்தியான இவளிடமிருந்து பெற்றதுதான். உன் பாதத்தில் அர்ச்சித்து விட்டால் போதும், அதுவே மும்மூர்த்திகளின் சிரசிலும் அர்ச்சனை செய்ததாகும். ஏனென்றால் திரிமூர்த்திகளின் சிரங்களும் எப்போதும் உன் பாதத்திலேயே வணங்கி கிடக்கின்றன என்கிறது சௌந்தர்ய லகரியில் இன்னொரு ஸ்லோகம். திரயாணாம் தேவானாம், மும்மூர்த்திகளும் அந்த சரணார விந்தங்களில் தங்கள் தலையை வைத்து தலை மீது கைகளை முட்டுக்கள் மாதிரி குவித்து அஞ்சலி செய்கிறார்கள். நாம் புஷ்பம் போடுவது அம்பாளின் பாதமலர்களின் மீது மட்டுமல்லாமல் திரிமூர்த்திகளின் கரங்களான மொட்டுக்களுக்கும் அர்ச்சனையாகிறது. சகல தேவ சக்திகளையும் பிறப்பித்த பராசக்தி ஒருத்திக்கு செய்கிற ஆராதனையே எல்லா தெய்வங்களுக்கும் செய்ததாகிறது என்பது உட்பொருள். அம்பாளின் மகிமையை சௌந்தர்ய லகரியில் ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். அம்மா, 9 சுற்று பிரகாரங்களை உடைய வாசஸ்தானத்தில் உள்ளுக்குள்ளே அந்தப்புரத்தில் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமான பரமேஸ்வரனுடன் நீ சேர்ந்திருக்கிறாய். அந்தப்புரத்துக்கு அருகில் வரவே எவருக்கும் யோக்கியதை இல்லை. வெளியிலே என்பது வெளியிலே 9 சுற்றுக்களையும் தாண்டி இருக்கிற வாசலில்தான் மகா பெரிய இந்திராதி தேவர்களும் காத்து கிடக்கிறார்கள். அந்த வெளிவாசலில் காவல் செய்கிற அனிமா முதலிய சித்திகளே இந்த இந்திராதி தேவர்களுக்கு அஷ்டமகா சித்திகளை கொடுத்து விடுகிறார்கள் என்கிறார். புராராதேகே அந்தகா புரமசி. இந்த 9 கட்டு அரண்மனைதான் ஸ்ரீசக்கரம் என்கிற அம்பாள் யந்திரம். ரூபமே இல்லாத பராசக்தி திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்துடன் அவயவங்களோடு காமேஸ்வரியாக வந்த மாதிரி இந்த யந்திர ரூபத்திலும் இருக்கிறாள். பார்த்தால் ஏதோ கோடுகளும் கோணங்களுமாக தெரியும். ஆனால் இது அம்பாள் உருவமே. சில சப்தங்களுக்கு தெய்வீக சக்தி இருப்பதால் அவற்றை மந்திரம் என்கிறோம். இப்படியே சிலவிதமான கோடுகள் கோணங்களை கொண்ட சித்திரங்களுக்கு டயக்ராம் தெய்வீகமான சக்தி உண்டு. இவற்றை யந்திரம் என்கிறோம். அம்பாளின் பல ரூபங்களில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மந்திரம் உண்டு. காமேஸ்வரி அல்லது காமாட்சி என்கிற லலிதையாக உள்ள போது அவளுடைய மந்திரம் ஸ்ரீவித்யா, யந்திரம் ஸ்ரீசக்கரம். ஸ்ரீசக்கரத்தில் ஆவரணங்கள் என்கிற 9 சுற்றுக்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் நடு மையத்தில் திரிகோணத்தில் மத்தியஸ்தானமாக உள்ள பிந்து என்கிற புள்ளி சாக்ஷாத் பராசக்தி. மற்ற ஆவரணங்கள் இதை சுற்றி சுற்றி உள்ள கோட்டைகள் மாதிரி. சிருஷ்டி முழுவதும் பிறந்த மூல முக்கோணமான அந்தப்புரத்தில் பரபிரம்மமாகிற காமேஸ்வரனோடு சேர்ந்து காமேஸ்வரியாக இருக்கிறாள் பராசக்தியான காமாட்சி. அவளே பூரண சக்தி.
வெளியில் 9 ஆவரணங்களிலும் சுற்றி சுற்றி பல்வேறு தேவதைகள் இருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் பராசக்தியின் அம்சங்கள். இவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வித சக்தி உண்டு. எல்லாவற்றுக்கும் வெளியே உள்ள ஆவரணத்தில் அனிமா முதலிய 8 தேவதைகள் காவல் இருக்கிறார்கள். சித்தர்கள் என்று சிலரை சொல்கிறோம். அவர்கள் இயற்கைக்கு அதீதமான அற்புதங்களை செய்கிறார்கள். இப்படி அற்புதம் செய்கிற சித்திகளை அனிமா முதலிய 8 தேவதைகள் அனுகிரகம் செய்கிறார்கள். இவற்றை அனிமாதி சித்தி என்பார்கள். தன் சரீரத்தை அணுமாதிரி சின்னதாக்கிக் கொள்கிற சித்தி அனிமா. எத்தனை மகா பெரிய ரூபமும் எடுப்பது மகிமா சித்தி. பஞ்சை விட லேசாகி லகுவாக பறப்பதற்கு லகிமா என்று பெயர். பிராப்தி என்கிற சித்தி ஒருத்தருக்கு பிராப்தியானால் அவர் தான் நினைத்த எதையும் சென்றடைய முடியும். பிரகாமியம் என்பது எவருக்கும் வெல்ல முடியாத இச்சா சக்தியை தருகிற சித்தி. ஈஷித்வம் என்பது ஈஸ்வரத்துவம், அதாவது அடக்கி ஆளுகிற ஆற்றலை கொடுக்கும் சித்தி. வசித்வம் என்பது எவரையும் வசப்படுத்துகிற சக்தியை தரும் சித்தி. இந்த 7 சித்திகளுக்கும் மேலே உள்ளது தன் மனசையே வசப்படுத்தி அடக்குவது. மற்ற சித்திகளால் நல்லதும் செய்யலாம், கெட்டதும் செய்யலாம். ஆனால் நல்லது கெட்டது எல்லாவற்றுக்கும் மேலே போய் பரமசாந்தமாக இருப்பதே மற்ற எந்த சித்தியாலும் சாதிக்க முடியாத பேரானந்தத்தை தருவது. மனசு அடங்கினால்தான் இதை பெற முடியும். இதற்கு ஆசைகள் அடங்க வேண்டும். இப்படி ஆசைகளை அடக்குவது காமாவசாயனம் என்ற கடைசி சித்தியாக சொல்லப்படுகிறது. தாயுமானவர் கூட மற்ற இந்திரஜால வித்தை எல்லாம் செய்து விடலாம். ஆனால் சிந்தையை அடக்கி சும்மா இருக்கும் திறம் அரிது என்று இதைத்தான் மிகவும் பிரமிப்பான சித்தியாக சொல்கிறார். இப்படி தங்களுக்கென்று ஆசை இல்லாமல் வைராக்கியத்தை பெற்றுவிட்ட மகான்களும் கூட லோகோபகாரமாக மற்ற சித்திகளை உபயோகப்படுத்தலாம். இப்படி பல சித்தர்கள், 14 சித்தர்கள் என்று கூட ஒரு கணக்கு சொல்வதுண்டு, இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் செய்த அநேக காரியங்கள் பைத்தியம் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் சர்வ ஜனங்களிடமும் பிரியத்தோடு லோகக்ஷேமத்துக்காகவே சித்தி விளையாட்டு செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட பிரமிப்பூட்டுகிற சித்திகளை தருகிற தேவதைகள் கூட சாக்ஷாத் பராசக்தியின் அந்தப்புரத்துக்கு வெகு தூரத்துக்கு வெளியே நிற்கிற காவலாளிகள்தாம் என்று சொல்வதிலிருந்து அவளுடைய மகிமையை ஊகிக்கலாம். இப்படிப்பட்ட அம்பாளின் சக்தி சில சமயங்களில் சில இடங்களில் ஜனங்கள் தாங்க முடியாதபடி பொங்கிக் கொண்டு வெளிப்படுகிறது. ஆதியில் திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரியின் சக்தி இப்படித்தான் ரொம்பவும் உக்ரமாக இருந்தது. அப்போது சாக்ஷாத் பரமேஸ்வர அவதாரமான ஆச்சாரியாள் ஸ்ரீசக்கரமாகவும் சிவசக்கரமாகவும் 2 தாட்டங்கங்களை செய்து அவற்றிலேயே அம்பாளின் அதீதமான சக்தியை இழுத்து வைத்து சமனப்படுத்தி அவற்றை அம்பாளுக்கே அணிவித்தார். காஞ்சிபுரத்தில் ராஜராஜேஸ்வரியான காமாட்சியின் சக்தி உக்ரமமாக இருந்தபோது அதே ஆச்சாரியாள் அந்த உக்ர கலையை அவளுடைய எதிரிலேயே ஒரு ஸ்ரீசக்கரம் ஸ்தாபித்து அதில் ஆகர்ஷித்து வைத்து அடக்கினார். அன்றிலிருந்து அம்பிகையும் பரம சௌமிய மூர்த்தியாகிவிட்டாள். எல்லோருக்கும் கருணா கட்டாட்சம் செய்து வருகிறாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ.
திருக்கடவுரில் குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய அபிராமவல்லி தாயாருடைய பேரருளாலே இந்த திருக்கடவுரில் திருமேச்சூர் என்ற தொடரானது ஆரம்ப நாள் முதல் இதுவரை மிகவும் அவருடைய கருணை பெரு வெள்ளத்தாலே தொடர்ந்து வெள்ளமென பாய்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த தொடருடைய இன்னைக்கு நம்ம 50வது பகுதியில நம்ம நுழையிறோம். இந்த 50வது பகுதியில நம்ம பார்க்க போற பாடல் 2 பாடல்கள் பார்க்கலாம். 78வது பாடல் முதல்ல எடுத்துக்கிறோம். செப்பும் கனக கலசமும் போலும் திருமுலை மேல் அப்பும் களப அபிராமவல்லி அணிதரள கொப்பும் வைரக்குழையும் விழியும் கொழும் கடையும் துப்பும் நிலவும் எழுதி வைத்தேன் என் துணை விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு அவ்வழி கிடக்க பழிக்கே சுழன்று வெம்பாவங்களே செய்து பாணரகன் குழிக்கே எழுந்தும் வெம்பாவங்களே செய்து பாழ்நரக குழிக்கே அழுந்தும் கயவர்த்தம்மோடு என்ன கூட்டு இனியே. இது 79வது பாடல். அம்பாள் எப்படி ஒரு துணையா வராருங்கிறத சொல்லிட்டு அந்த அவருடைய அபிராமவல்லியுடைய விழிக்கு எத்தனை பவர் இருக்குங்கிறத அடுத்தது சொல்றோம். 2 பாடலையும் சேர்த்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். செப்பும் கனக கலசமும் போலும் திருமுலை மேல் அப்பும் களப அபிராமவல்லி அணிதரள கொப்பும் வைரக்குழையும் விழியின் கொழுங்கடையும் துப்பும் நிலவும் எழுதி வைத்தேன் என் துணை விழிக்கே. என் மனக்கண்ணால எப்போதும் தரிசித்து கழிப்பதற்காக மனசுல ஓவியமா தீட்டி வச்சேன்னு சொல்றார். என்னத்தை தீட்டி வச்சார்? அப்படி முதல் பாடல்ல வரும்போதே என்ன சொன்னார் அவர்? அபிராமி எந்தன் விழுத்துணையே அப்படின்னார். ஒப்புயர்வற்ற அபரிமிதமான அழகுடைய அபிராமவல்லியே எனக்கு சிறந்த துணையாவாள்னு சொன்னார். இப்போ துணையாக நான் எழுதி வைத்துக் கொண்டேன் அவருடைய உருவத்தை அப்படிங்கிறார். எப்படிப்பட்ட உருவம் தெரியுமோ அது? செப்பும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பறை சாற்றக்கூடிய, அதாவது தான் இருக்கேங்கிறத ரொம்ப அழகா காமிச்சுக்கிற மாதிரி, அப்படி ஒரு பழியிருந்து தெரியறாப்புல இருக்கிற மாதிரி செப்பும் கனக கலசமும் போலும். அது எப்படி இருக்குன்னா 2 கலசங்கள் வச்ச மாதிரி இருக்கான், தங்க கலசம் வச்ச மாதிரி இருக்கான். அப்படிப்பட்ட திருமுலை மேல் அவருடைய ஸ்தனங்களின் மேல அப்பும் களப அப்பிய நறுமணம் கூட அந்த கலவையான சந்தனத்தை உடைய அம்பாளுடைய திரு மார்பில சந்தன கலவையை அந்த சந்தனத்தால் ஆன அந்த கரைசலை பூசிக்கொண்டிருக்கிறாளாம். அது தங்கம் மாதிரி மின்னதான். அந்த தங்கத்தினால மின்னக்கூடிய 2 தனபாரங்களை உடையவள் அந்த அபிராமி அம்மை. அணி தரள கொப்பம், அவ அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தரள கொப்பு அப்படின்னு, கொப்புன்னா முத்து காதணி, காதல போட்டிருக்கிறதுக்கு பேரு காதணி, அது முத்தால இருக்க. தரள கொப்புன்னு முத்து காதணி காதல போட்டுருக்கா. வைரக்குழை, காதணிலேயே தோடுன்னு சொல்றோம். இப்ப கொப்பு குழையும் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த குழை அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல போட்டக்கூடிய ஒரு நகை, அதுவும் வைரத்தினால ஆன தோடா போட்டுருக்காள் அம்பாள். விழியின் கொழுங்கடையும், அதான் அம்பாளுடைய கண்கள் இருக்கே 2 விழிகளுடைய கொழுங்கடையும்னா மலர்ந்த அன்போடு கருணையோடு கூடிய இனிய பார்வையையும், துப்பும் பவளம் போன்ற செக்க சிவந்த அந்த நிலவும், துப்பும் நிலவும் வெண்ணிலவு போன்று இருக்கக்கூடிய புன்னகையையும், சிவந்த அதரங்களோடு கூடிய பல்வரிசையினால அது ஒரு நல்ல பளபளன்னு இருக்கக்கூடிய பூர்ண நிலவு போல இருக்கா. இதை எல்லாத்தையும் எனக்கு துணையாக நான் எழுதி வைத்துக் கொண்டேன். தந்தத்தால் கடைந்த செப்பையும்
தங்கத்தினாலான கலசத்தையும் போன்ற அழகான ஸ்தனங்களை மேல சாத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய, அது மேல பூசி வைத்திருக்கக்கூடிய சந்தன கலவை, அதை உடைய அபிராமவல்லி அவ காதுல முத்து தோடு வைரத்தோடு ரெண்டு வச்சுருக்கா. கொப்பு குழைன்னு சொல்லக்கூடிய 2 விதமான அணிகலன்களை இரு காதுகளிலும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். தபனோடு பமண்டலா அப்படின்னு சொல்லுவார் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. அதாவது சூரியனையும் சந்திரனையும் காதணியா கொண்டிருந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவா. அது என்னத்தினால அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு பூர்ணச்சந்திரன் வரும்னு சொல்லிட்டார் அபிராமி பட்டர். அதுக்காக அம்பாள் என்ன பண்ணாலும் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு நிலவு வரணுன்றதுக்காக தனது வலது கையால இடது காதில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் தான் தோடா இருக்க, அந்த தோடை எடுத்து ஆகாசத்துல வீசி எரிஞ்சோன்னா அது சந்திரன் மாதிரி பூர்ண நிலவு மாதிரி பிரகாசித்தது அப்படின்னு நம்ம அபிராமி பட்டருடைய கதையில நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்படி பவளம் போன்ற நவபித்ரும பிம்பஸ்ரீ நெக்காரி வதனச்சதான்னு சொல்ற மாதிரி அவளுடைய 2 உதடும் பார்த்தா அப்படியே பவளம் போல இருக்கும். அப்படியே பவளம் போல் பழுத்த செவ்வாய், அந்த சிவந்த அந்த வாய் திருவாய் இருக்கே அவ்வளவு அழகா இருக்கான். இப்படி அதுல மலர்ந்த நிலவு போல உள்ளுக்குள்ள ஒளி வீசி கொண்டிருக்கான். அவளுடைய பல் வரிசைகள்லாம் சுத்த வித்யாங்குராக்கார துஜபந்தி பயோச்சுவலான்னு சொல்லல 2 வரிசை பற்கள்லாம் அப்படி வடபடின்னு ரொம்ப அழகா இருக்கான். முத்து பற்கள் அப்படியே சந்திரனே பிரகாசிக்கிற மாதிரி ஆகாசத்துல பிரகாசிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றார் இந்த பாடல்ல. இந்த பாடலுடைய கருத்தை எப்படி லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அடக்கியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 891வது நாமாவளியில பித்ருமாபா அப்படின்னு பவழம் போன்ற காந்தி உடையவள், செம்பவளம் போல இருக்கக்கூடிய அதரங்களை உடையவள். 24வது நாமாவளியில நவவித்ரும பிம்பஸ்ரீ நெக்காரி ரதனச்சதா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. அதுல புதியதான கோவைப்பழம் போன்ற அந்த பவழம் போன்ற அந்த காந்தியை கூட வெல்லக்கூடிய அழகான உதடுகளை உடையவள். 28வது நாமாவளியில மந்தஸ்மித பிரபாபூர மஜ்ஜத் காமேஷ மானசா அப்படின்னு சொல்ற. தன்னோட புன்சிரிப்பினால அந்த பிரவாகத்தினால காமேஸ்வருடைய மனசை கூட அப்படியே அவள் இழுத்து விட்டாளாம், தன் பக்கம் இழுத்து விட்டாள். அந்த புன்சிரிப்பினால அவரையே ஜெயிச்சுட்டான்னு. சாருஹாசா 28வது நாமாவளி மந்தஸ்மித பிரபாபூர மஜ்ஜத் காமேஷ மானசான்றது சாருஹாசா. அதே தான் புன்சிரிப்பை தான் சொல்றார். அப்படி மந்தஹாசமா சிரிக்கிறது, இது அழகான ஒரு சின்ன சிரிப்பு. அது 242 சாருஹாசான்னு. காதுல என்ன போட்டுருக்கா, தாடங்கங்கள் போட்டுருக்காள் இல்லையோ. தாடங்க யுகலீபூத தபனோடு மண்டலான்னு சூரியன் சந்திரன் 2 பேரையும் தன்னுடைய காதுல காதார் குழையாடன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அது மாதிரி அந்த காதுல குண்டலங்களா ஆடின்னு இருக்கான். இவா 2 பேரும் ஆடின்னு இருக்காளாம். அனவத்யாங்கின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அது 50வது நாமாவளி. தாட்டங்கை கொலிபூத்த தபனோடு பமண்டலா அப்படிங்கிறது சந்திர சூரியர்களை தாட்டங்கமாக கொண்டிருக்கக்கூடியது 22வது நாமாவளி. 50வது நாமாவளியில அனவத்யாங்கி அப்படிங்கிற குறையேதும் இல்லாத அங்க அமைப்பை உடையவளா இந்த அம்பாள் இருக்கா. அந்த ரூபத்தை, அம்பிகையின் திரு உருவத்தை தியானம் பண்றதுக்காக தன்னுடைய மனசுக்குள்ள அப்படியே எழுதி வச்சுட்டு இருக்கான். அவருடைய துணையாக வர வேண்டும் என்று மனக்கண்ணால் எப்போதும் தரித்து கொண்டிருப்பதற்காக தன்னுடைய மனதிலே அதை எழுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாராம். அந்த அம்பாளுடைய விழிக்கு என்ன அருள் இருக்கு தெரியுமா? அதை சொல்றார் அடுத்த பாட்டுல. விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சு உண்டு, எமக்கு அவ்வழி கிடக்க பழிக்கே சுழன்று வெம் பாவங்களே செய்து பாழ்நரக குழிக்கே அழுந்தும் கைவர் தம்மோடு என்ன கூற்றினியே அப்படிங்கிற. விழிக்கே அருள் உண்டு. அபிராமவல்லியுடைய கண்களுக்கு எனக்கு வழங்கறதுக்காக அளவில்லாத எடுக்க அள்ள குறையாத அளவுக்கு அருள் இருக்கு. அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சு உண்டு. அந்த அபிராமவல்லிக்கு வேதங்கள்லாம் எப்படி சொல்றதோ, ஷண்வித மார்க்கங்கள், ஆகம மார்க்கம், இதெல்லாம் எப்படி பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோ அதுபடி வழிபடுறதுக்கு எனக்கு உறுதியான மனமும் இருக்கு. எனக்கு அந்த வழி கிடக்க, எமக்கு அவ்வழி கிடக்க, எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல மார்க்கம் எனக்கு இருக்கும்போது பழிக்கே சுழன்று, அதாவது பழிக்கப்படும் காரியங்களையே செய்து வெம் பாவங்களையே செய்து கொடுமையான பாவங்களை எல்லாம் இழைத்து, அதனால பாவங்களை செய்து நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு பாதையை தானே வகுத்துக் கொள்கிறாளாம். பாழ் நரக குழிக்கு அழுந்தும், பாழும் நரக குழிகள் விழுந்து வருந்த இருக்கக்கூடிய
கயவர்த்தமோடு என்ன கூட்டு இனியே. அப்பேற்பட்ட கயவர்கள், தீயவர்கள், கீழ்க்கடையான மனிதர்களோட எனக்கு என்ன சகவாசம் இனிமே வேண்டி கிடக்கு. எப்பேற்பட்ட அபிராமி வள்ளி அவளுடைய கண்கள் எனக்கு அருள் வழங்க தயாரா இருக்கும்போது அவளை வழிபடுவதற்கான மார்க்கங்களை, ஆகம மார்க்கங்களையும் வேதத்துல கூறியிருக்கிறதுனால இது மாதிரியான மார்க்கம் எனக்கு நன்னா இருக்கும்போது அம்பாளுடைய அருளை வெகு சுலபமாக அடையக்கூடிய வழியும் எனக்கு இருக்கும்போது நான் இதற்காக பாவங்களையே செஞ்சு பழிக்கு ஆளாகி இந்த நரக குழியில விழறதுக்கு தயாராகக்கூடிய இந்த கீழ்த்தரமான மனிதர்களோட எனக்கு என்ன கூட்டு, என்ன சகவாசம் இன்னைக்கு இனிமே எனக்கு வேண்டியிருக்கு. எனக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. எனக்கு சத்சங்கமே போருங்கிற. சத்சங்கமே போரும்னு என்ன அர்த்தம்? நமக்கு முதல்ல நல்ல சத்சங்கத்தில் நம்ம சேர்ந்து போயிட்டோம்னு சொன்னா அந்த சத்சங்கத்தினால நமக்கு கிடைக்கிறது நிர்சங்கம். அதாவது வேண்டாதவற்றிலிருந்து நம்ம ஒதுங்கி போயிடுவோம். நல்ல சத்சங்கத்துல, நல்ல அடியாரோட கூட்டத்துல நம்ம இருக்கும்போது மற்ற தீயவர்களோட நம்ம சேர மாட்டோம். அவருடைய செய்கைகள் நாமளும் ஈடுபட மாட்டோம். அதை நாமளும் செய்ய மாட்டோம். சத்சங்கத்வே நிசங்கத்துவம். அப்படி நிசங்கத்துவம் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நிசங்கத்வே நிர்மோகத்துவம். அப்படி இந்த தீயவைகளிலிருந்து நம்ம விலகி விட்டோம்னா நமக்கு அவைகள் உள்ள ஈடுபாடு குறைஞ்சு போயிடும். நிசங்கத்துவே நிர்மோகத்துவம். அந்த நிர்மோகம், மோகம் இல்லை, ஆசை இல்லை, பேராசை இல்லை, ஈடுபாடு இல்லைன்னு ஆயிடும். லௌகீகமான விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு குறைஞ்சு போயிடும். நிர்மோகத்துவே நிச்சல தத்துவம் அப்படின்னார் ஆதிசங்கரர். அந்த மோகமற்ற நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா மனசு நிச்சலமா அப்படியே அலபாயாத நிற்கும், அங்கங்க ஓடாது. சொன்னபடி அம்பாள் பரமாவே நினைக்கும், முருகன் பரமாவே நினைக்கும், ஈஸ்வர பரமா நிற்கும், நாராயண பரமா நிற்கும், விநாயக பரமா நிற்கும். எதை நினைக்கிறோமோ அதுலயே நம்முடைய மனசை செலுத்திக்கிட்ட திருமூலர் சொல்ற மாதிரி எல்லா அவயவங்களையும் அடக்கிவிட்டு மனசையும் அடக்கிவிட்டேன்னா அப்புறம் உனக்கும் சடலத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? அதெல்லாம் நீ பண்ண வேண்டாம். உன்னுடைய அங்கங்களை எல்லாம் கடவுளுடைய வழிபாட்டிலே நீ ஈடுபடுத்தினாயானால் அதுவே போரும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி ஒரு நல்ல நிலையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அபிராமவல்லியுடைய அருள் கட்டாட்சமான இருக்கும்பொழுது எனக்கு என்னத்துக்கு இந்த மற்ற கெட்டவாளுடைய பழக்கம்லாம் எனக்கு ஒன்றும். நிச்சல தத்துவே நிர்மோகத்துவம், நிர்மோகத்துவே நிச்சல தத்துவம், நிச்சல தத்துவே ஜீவன் முக்தி. அந்த நிச்சலமான மனசு வந்துடுத்தோன்னா ஜீவன் முக்தி அடைஞ்சுடுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வழி எனக்கு இருக்கும்போது நான் எதுக்காக எனக்கு மற்றவாறு கெட்டவர்களோட, தீயவர்களோட சகவாசம் எனக்கு எதுக்கு தேவையில்லைங்கிற. இதுதான் ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும், உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு களமாவே வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமலிங்க வள்ளலார் பாடுறார். வெறுவி பிரிந்தேன் நின் அன்பர் பெருமை எண்ணாத கர்ம நெஞ்சால் மறிந்தே விழும் நரகுக்குறவாய மனிதரையேன்னு சொன்னார் இல்லையா? இப்படி தீயவர்கள்கிட்ட இருந்து நான் பிரிந்து தள்ளி எங்கேயோ வெளியில போயிட்டேன். நான் கிட்டேயே இல்லாத ரொம்ப வெகு தொலைவுக்கு போயிட்டேன். அவளெல்லாம் நான் அவகிட்ட இருந்து ஒதுங்கி வந்துட்டேன்னு சொல்றாரு இல்லையா? இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்காக சொல்றாருன்னா நாமளும் அந்த மாதிரி இருந்து அவருக்கு கிடைத்த அந்த பேரானது யாம் பெற்ற இன்பம் வையம் பெருக அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு கிடைத்த பெரும் பேரானது அம்பிகையினுடைய அருளானது மற்ற எல்லா அடியார்களுக்கும் கிடைத்து அவர்களும் நல்ல கதியை பெற வேண்டும், நல்லோர்களை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த 2 பாடல்களையும் ரொம்ப அழகா பட்டர் நமக்காக ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கிறார், ஒரு க்ளூ மாதிரி கொடுக்கிறார். அந்த 2 பாடல்களையும் மீண்டும் ஒரு தடவை பார்ப்போம். செப்பும் கனக கலசமும் போலும் திருமுலை மேல் அப்பும் களப அபிராமவல்லி அணிதரள கொப்பும் வைரக் குழையும் விழியின் கொழும் கடையும் துப்பும் நிலவும் எழுதி வைத்தேன் என் துணை விழிக்கே. விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்க வழி கிடக்க பழிக்கே சுழன்று வெம் பாவங்களே செய்து பாழ் நரக குழிக்கே அழுந்தும் கைவர்த்தம்போடு என்ன கூட்டி இனியே அப்படின்னு அபிராமி பட்டர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அழகான அந்த குழுவை மனசுல வச்சுட்டு நாமளும் அபிராமவல்லியை தொழுது அவளுடைய திருவுருவத்தை மனதிலே பதித்து அவளுடைய பக்தி, அவளிடம் செய்யக்கூடிய பக்திக்கு நம்முடைய மனதை ஈடுபடுத்தி கைவர்களோடு தீயவர்களோடு கூட்டு சேராமல் நாம் நல்ல கதியை அடைவதற்கு முயல்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம்.
காஞ்சி மகாபிரிவாளோட மகிமை. இந்த மகிமையில சமுத்திரமா விரிஞ்சு கிடக்கு. அந்த சமுத்திரத்துல சும்மா நம்ம ஒரு ஸ்பூனால அள்ளி அள்ளி எடுக்கிறாப்புல தான் இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினாலும், எந்த ஒரு ஆங்கிள் எடுத்தினாலும் நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள், ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள். அதுல எதை சொல்றது எதை விடுறது அப்படின்னே ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. இருந்தாலும் முடிஞ்ச மட்டும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது பார்க்கிறோம். அதுவே பெரிய அனுகிரகம் தான். எதெல்லாம் நமக்கு காதுல வேணும் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் பெரிய அனுகிரகம் என்றால் அது தானே வாக்குல வருது. அதை நாம கேட்டு ஆனந்தப்படுறோம். அப்படி பெரியவா இந்த சென்னப்பட்டினத்துல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள், பல இடங்கள்ல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படி வானகரத்துல இருக்கிறதே தான் வீணை நீலாவை வீணை வாசிக்க சொல்லி தான் சாட்சாத் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில ஒரே இடத்துல சன்னியாசிகள் இருக்க மாட்டா, அப்படி சுத்திண்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுபடி என்ன பண்ணா, இந்த சென்னையிலேருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு போனா, பாண்டிச்சேரியில அங்க ரொம்ப அமோகமான வரவேற்பு இருந்து அங்க பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க அங்கேருந்து கடலூருக்கு வந்தா. கடலூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படின்னு பாடலிபுத்திரம் அப்படிங்கிறோம், பாட்னா அப்படின்னு பீகார்ல பாக்குறோம். அதே மாதிரி இங்க தெற்க இருக்கிற பாட்னா தான் பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படிங்கிற கடலூர். அந்த கடலூர்ல பெரியவா இருந்தா. அந்த கடலூர் கேம்பை முடிச்சுட்டு விழுப்புரத்துக்கு வரா. விழுப்புரம் பெரியவா அவதார ஸ்தலம். பெரியவா பிறந்தது அந்த விழுப்புரத்துல கீழ் அனுமார் கோவில் தெருல அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நாம பார்த்தோம். அந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதாரம் பண்ண அந்த வீட்டை பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளோட பிரதம சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட விருப்பப்படி, அவரோட அட்வைஸ் படி பல பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த வீட்டை வாங்கி அந்த இடத்த ஒரு பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணி அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேருமா வரா. ரொம்ப பொருத்தம். எந்த வேதத்தை காப்பாத்துறதுக்காக, வேதத்துக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்காக, அந்த வேத நெறி நிலைச்சு இருக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணினாரோ, அப்பேற்பட்ட அந்த அவதாரம் பண்ணின குழந்தை, அந்த அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலத்தை, அந்த வீட்டை வேத பாடசாலையா ஆக்குறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு. அப்படிதான் இந்த 1966ஆம் வருஷம் இந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதார ஸ்தலத்தை வேத பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணினான். அப்போ பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள். அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலை அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலையில தொடர்ந்து இந்த வரைக்கும் பாடசாலை நடந்துன்னு வருது. எய்தாப்புல ஒரு வக்கீல், அவர் தான் அதை ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துட்டு இருக்கா. அவ பரம்பரையில எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த பாடசாலையில பசங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த பாடசாலை பசங்கள் அப்படின்னாலே பிரம்மச்சாரி சேஷ்ட அப்படின்னு அந்த படிக்கிற நாள்ல பசங்களுக்கெல்லாம் குறும்பு விளையாட்டுத்தனம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். விஷமும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நாமெல்லாம் குறைப்பட்டுக்கிறோம். குழந்தைகள் விஷமம் பண்ணினா இந்த குழந்தைகளோட விஷமம் தாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்றோம். குழந்தைகளா இருக்கிறதே விஷமம் பண்ணாத என்ன பண்ணுவா, 30 வயசு 40 வயசுலயே விஷமம் பண்ணுவா. குழந்தைகள்னாலே விஷமம் பண்றதுதான், கண்டத்தை போட்டு உடைக்கிறது, ஈத்த கொட்டுறது, வாடுறது, இப்படித்தானே இருக்கும். ஒரு குழந்தையா இருந்தா எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு விஷமம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு கிருஷ்ணாவதாரத்துல பாலலீலை பண்ணி காமிக்கிறார். அத்தனை குறும்பு, அத்தனை விஷமம், அப்படித்தானே இருக்கணும். அப்பதான் ரசிக்க முடியும். அது மாதிரி இந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்ட அப்படிம்போம். இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளும் பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறதுன்னு வீடு வாசல்லாம் விட்டுட்டோ, அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டுட்டோ, இதுகளை ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுண்டு பாடசாலையில படிச்சுட்டு இருக்கு. அதுகளுக்கு அந்த தாபம் ஏக்கம்லாம் இருக்கலாமே, ஆசைகள் எல்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ. அப்படி இருக்கிறதே என்ன ஆயிடுத்து, அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க பக்கத்துல இந்த பாடசாலைக்கு பின்னால ஒரு சினிமா தியேட்டர். இந்த பாடசாலை காம்பவுண்ட் அப்படி தாண்டினா அந்த தியேட்டருக்குள்ள போயிடலாம் போல இருக்கு. அப்படி ஒரு இருந்தது, விஷயம் இருந்தது. இந்த குழந்தைகள் தானே, அரியாபருவம், சின்ன வயசு. அதுல இருந்த சில பசங்களுக்கு ஏதோ சினிமா பார்க்கணும் ஆசை இருந்திருக்கு போல இருக்கு. ஆனா பாடசாலையே விடமாட்டா. என்ன பண்றது? அதனால அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க சில பேர் என்ன பண்ணிட்டான், கொஞ்சம் துடுக்கா இருக்கிற பசங்க ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ஏறி குதிச்சு சத்தம் போடாது எல்லாரும் படுத்துட்டு தூங்குற அப்புறம் இது ஏந்துன்னு செகண்ட் ஷோக்கு சினிமாக்கு போயிடுது. இது
இந்த மடத்தை பாத்துக்கிற மேனேஜருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு கொடுத்து, இந்த வாத்தியாருக்கு, பாடசாலை வாத்தியாருக்கு தெரிஞ்சு அவர் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இது பெரிய விஷயமா போச்சு. அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றார். மாதிரி இந்த பசங்கள்லாம் இது மாதிரி நமக்கு தெரியாத திட்டத்தனம் எல்லாம் பண்றது, இந்த குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம், நல்லதை சொல்லித்தரோம். ஆனாலும் இந்த குழந்தைகள் இது மாதிரி பண்றா, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொன்னா. பெரியவா ஒன்றும் சொல்லல, காதில் வாங்கினுட்டா. சரி அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணா, உனக்கு என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னு, நட்சத்திரத்தை சித்ரா நட்சத்திரம் அப்படின்னு. உன் சம்சாரத்துக்கு என்ன நட்சத்திரம், ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் விசாகம் அப்படின்னு. உன் பிள்ளைக்கு என்ன நட்சத்திரம், பொண்ணுக்கு என்ன நட்சத்திரம், எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தெல்லாம் கேட்டா. பெரியவா உடனே சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இன்னுமே மாசம் உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதான ஒரு பட்சணம் பண்ணி ஸ்வீட்டை பண்ணி அந்த பாடசாலை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், எதுக்கு அப்படின்னு. குடு, என்ன அதுக்கெல்லாம் வீடு வாசல் விட்டு வந்திருக்கு, பாவம் நம்ம ஏதோ நம்மள வசூல் பண்ணி தான் எல்லா இடத்துலையும் பாடசாலை நடக்கிறது, அதனால ஏதோ எல்லா இடத்துலையும் வீட்டில் அவளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி பாலும் தைரியமா வெண்ணையும் நெய்மா போடுறாப்புல நம்ம போட முடியாது, ஏதோ உண்டை கட்டி போடுறாப்புல தான் போடுறோம். அதுகளும் அதை சாப்பிட்றது, சின்ன வயசு சாப்பிட்ற வயசு, எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, இது மாதிரி பட்சணம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. இந்த பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கு சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம், முதல்ல யாரோ 2-3 பசங்க ஏறி குச்சி சினிமா போயிட்டான்னு சொன்னா இல்லையா, அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்தார். அதுக்கு முன்னால இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த குழந்தைகளை பார்க்க அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் வருவாளோ இல்லையோ, எப்பான மாசத்துலயோ வரத்தே பக்கத்துல என்ன பண்ணா, வெளியில அழிச்சுன்னு போறாப்புல போய் பக்கத்துல ஹோட்டல்ல போய் ஏதானு வாங்கி கொடுத்துருப்பா போல இருக்கு. அதுவும் காதுல விழுந்தது. அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன சொன்னா, இந்த குழந்தைகள் ஏதோ ஹோட்டல்ல போய் ஏதோ யாரோ வாங்கி கொடுக்குறா சாப்பிட்றது, இன்னொன்னு சினிமாவுக்கு போறது அப்படின்னு 2 விஷயத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ இந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொல்றா, இனிமே உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதானு பட்சணம் பண்ணி கொடு, அதுகள் பாவம் வீடு வாசலை விட்டுட்டு நிக்கிறது, ஏதோ நம்ம போடுறாப்புல உண்டை கட்டியை திங்கிறது, குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட்ற வயசு, திங்கணும்னு ஆசையா இருக்கும், அதனால பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஏதானு ஒரு ஸ்வீட் காரம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. சரி, இது மாசத்துல ஒரு நாள் தின்னா போருமா, அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அதுலயும் பெரியவாளோட அந்த சாமர்த்தியத்தை பாருங்க, பட்சணம் பண்ணி கொடு பாடசாலை பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே போறோம், அது வீடு வாசலை விட்டுட்டு இருக்கு, குழந்தைகளுக்கு நாக்கு சேர்த்து போயிடும், அதனால நீ பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னாலே கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுன்னு சொன்னா நம்ம பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா இது ரெகுலரா பண்ணுவோமா, நமக்கு அதுல ஒரு பிரியம் வருமா, ஏதோ பெரியவா சொல்லிட்டாளே அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ண போறோமோ அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா என்னம்னா, உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடு, உன் நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடு, கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் பெரிய க்ஷேமம், அந்த குழந்தைகளுக்கும் பட்சணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற. இது பாருங்க, நம்மளோட நட்சத்திரம் இதனால நமக்கு ஒரு லாபம் வருது அப்படின்னாக்க உடனே நம்ம ஒரு காரியத்துல கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையாவே போவோம். நமக்கு பர்சனலா ஒரு லாபம் வரலன்னா தான் அந்த காரியத்துல நம்ம பிரவேசிக்கிறதே நம்மளோட கவனக்குறைவெல்லாம் இருக்குமே வழிய, நமக்கு ஸ்பெஷலா நம்ம நட்சத்திரம், நம்ம பொண்டாட்டி நட்சத்திரம், நம்ம புள்ள நட்சத்திரம், என்ன ஒரு பெரிய அனுகிரகம் வரப்போறது, இப்படி எல்லாம் ஏதாவது தோணித்துனாதான் நமக்கு உடனே ஸ்ரத்தையா போகும். இப்போ எந்த ஒரு ஜோசியரா இருந்தாலும் இந்த கோயில்ல போய் அபிஷேகம் பண்ணுங்க, அங்க போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம யாரும் பண்ணிடுவோமோ, அதெல்லாம் ஒழிஞ்ச போது பண்ணலாம் அப்படிமோ. இதே உங்களுக்கு ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, சனி சரியில்லை, உங்க பொண்டாட்டிக்கு எது சரியில்லை, உன் பிள்ளைக்கு எதனால தான் உடம்பு வருது, இது பொண்ணுக்கு கல்யாணம், இது மாதிரி ஏதான ஒரு விஷயத்தை லிங்க் பண்ணி இதுக்கு அங்க போங்கோ, அத்தை பண்ணுங்கோ, இத்த பண்ணுங்க அப்படின்னா உடனே விழுந்தடிச்சுன்னு போய் பண்றோம். காரணம், நமக்கு பர்சனலா ஏதோ கெயின் வருது. நம்ம இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளோட பக்திங்கிறது இந்த லெவலில் தான் இருக்கு. பக்தியும் ஒரு வியாபாரமா தான் வச்சுருக்கோம். இந்த கோயிலுக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், அந்த சாமிகிட்ட போனா என்ன கிடைக்கும், இத்த பண்ணா என்ன கிடைக்கும், இதுல தான் இருக்கே வழிய பக்தியே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு. ஈஸ்வரன் நம்மள்ட்ட இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்த்து நான் அனுகிரகம் பண்றேன். நாம பக்தி பண்றவனுக்கும் அவர் சாப்பாடு கொடுக்குறார், துணி கொடுக்குறார், வீடை கொடுக்குறார், வாசலை கொடுக்குறார், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார். அவரை வையனவனுக்கும் வீட்டை கொடுக்குறார், வாசலை கொடுக்குறார், துணியை கொடுக்குறார், சாப்பாட்டை கொடுக்குறார், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார், எல்லாத்தையும் தான் கொடுக்குறார். அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்னா தான் கொடுக்குறார். இதுலேருந்தே தெரியறது அவர் ஒன்னும் எதிர்பார்த்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை, ஆனா நாம தான் எதிர்பார்த்து பக்தி பண்றோம். இது விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சின்றதுனால தான் பெரியவா என்ன பண்றா, அது குருவா இருக்கிறதுனால, ஞானியா இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும்னாலும் போனா பிறகு இது ஜனங்கள் இதை ஒரு தோஷமா நினைக்கிறதே கிடையாது. நான் ஏதோ இப்ப சொல்றேன் வழிய இதை ஈஸ்வரனும் தோஷமா நினைக்கல, ஞானிகளான மகான்களும் இதை தோஷமா நினைக்கல. சரி இருக்கட்டும்,
இப்படி ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றானோ இல்லையோ, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் பக்தி பண்றானோ இல்லையோ, அதுவே நல்லதுதான். அப்படிங்கிற ஒரு பெருந்தன்மையோட தான் அவள்லாம் அதை என்கரேஜ் பண்றா, அனுகிரகம் பண்றா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த குழந்தைகளுக்கு பட்சணம் வேணும் அப்படின்னாக்க நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்றத விட உன்னோட நட்சத்திரத்துக்கு உன் சம்சார நட்சத்திரம், உன் புள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஏதோ 2-3 நாளை சொல்லிட்டா ரொம்ப கர்மஸ்ரத்தையா பண்ணுவா. அதனாலதான் இப்படி சொன்னா, இப்படி பண்ணி கொடுனா இது ஒருத்தர் பண்ணி கொடுத்தாக்க இதை தெரிஞ்சுட்டு இதனால பலன் கிடைக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம் கிடைக்கிறது, பெரியவா பிரியமா அடையறா அப்படின்னா உடனே அவாவா பண்ண ஆரம்பிச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடசாலையிலையும் இப்படி டன் கணக்கில் பட்சணம் வந்து குமியிருது. அவா எல்லா நாளைக்கும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டா, எல்லா நாளைக்கும் சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சுட்டா. அவா பிறந்த நாளைக்கு வந்து போடுறா, வெட்டிங் டேக்கு போடுறா, இன்னுமே அதுக்கு போடுறா, இதுக்கு போடுறா. எல்லா நாளைக்கும் அவா ஏதான ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா, சுபகாரியம் அப்படின்னா ஏதான ஒரு பாடசாலைக்கு போய் பணத்தை கட்டுறது, உடனே அந்த குழந்தைகளுக்கு தியானம் கொடுக்கறது, வஸ்திரத்தை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் இது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுது. அதெல்லாம் ஆனது காரணம் அன்னைக்கு பெரியவா இப்படி ஒரு விஷயத்த, ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்ததுதான். யாரோ விழுப்புரம் வக்கீலுக்கு உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னது இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுத்துனர், போரும் போரும் போரும்னு அந்த குழந்தை எல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பட்சணமா வந்து குமியிருது, குமியிருது, வேஷ்டியா வந்து குமியிருது. பெரியவாளோட வாக்கு எப்படி பிரவாகமா அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுன்னு இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. அப்படி சொன்னா சொல்லிட்டு இது மாதிரி பண்ணி கொடு, அப்படி நீ பண்ணி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோ, அப்பப்போ பட்சண விஷயம்லாம் வந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வெளியில போய் இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும்னு ஒரு சபலம் போயிடும், ஆசை போயிடும். எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு உடனே கிடைக்கலன்னா தான் அது மேல நம்மளோட ஆசை இன்னும் ஒரு தீவிரமாகும். நமக்கு அது ஒரு பெரிய வெறியா இருக்குமே வழிய, நம்ம நினைச்சோன்னு கிடைச்சுடுத்துனாக்க அது சப்புன்னு ஆயிடும். ஒரு தரம் 2 தரம் அனுபவிக்கிறதே வேணா அதுல ஒரு த்ரில் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தினம் பட்சணம்னா அப்புறம் பட்சணத்தை பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கும். நாம வெறும் மோர் சாத்து சாப்பிட்டே இருந்தா எந்த கடையில பட்சணத்தை பார்த்தாலும் இருந்தாதான் நாக்குல ஜலம் கொட்டும். நித்தியம் பார்க்கிற இடத்துல பட்சணமா இருந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தாலும் ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்காது, அந்த ஆசை போயிடும். அதை போலதான் நீங்க என்ன பண்ணிட்டா, பெரியவா பட்சணம் பண்ண சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா, பண்ணினா பட்சணமா குமிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்ப சொல்றா பெரியவா, இப்படி அடிக்கடி இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது திங்கிறது கொடுத்துருந்தாக்க இது வெளியில போய் சாப்பிடாது, வெளியில போய் சாப்பிடணும்னு தோணாது, பிரமேயம் வராது, சாப்பிடாது. என்ன ஒரு அழகான அப்ரோச் பாருங்க. யாரோ வந்து அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு போய் அஜ்ஞானத்துல குழந்தைகளுக்கு ஹோட்டல்ல வாங்கி கொடுத்துட்டா அப்படின்னா அதை ஒரு பெரிய தோஷமா தப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா அந்த விஷயத்தை பெரியவா என்ன ஆங்கிள் பார்த்துன்னு எடுக்கிறா. ஏன் அவ ஹோட்டலுக்கு போனா சாப்பிட்டா அப்படின்னா, இங்க சாப்பாடு சரியில்லை, இங்க வாய்க்கு ருச்சியா இல்லை, அதனால எங்கேயோ போனா. இங்கே அது கிடைச்சிருத்துன்னா இன்னொரு இடத்த தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அப்ப என்ன பண்ணும்னர், அவ வெளியில போய் சாப்பிடுறது தோஷம், அங்க போகப்படாதுன்னா அங்க போக விடாத அளவுக்கு நாம இங்க ஏதானும் பண்ணணும். பண்ணிட்டோம்னா சரியா போச்சு, அந்த தப்பு நின்று போயிடும். அதுக்காக தான் இதை பட்சணத்தை பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா இதை பண்ண சொல்லிட்டா. சரி, இப்ப 2 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினதுல 1 அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவர் என்ன பண்ணிட்டார், மாசம் நட்சத்திரத்துல அவ பட்சணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திருப்பி அந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டா. வக்கீல் போனா ஆமா இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பட்சணம் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன், பண்ணி கொடுக்குறேன்னு. அவர் உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னார், ஏதோ பெரியவா என்கிட்ட சொன்னா இது இப்போ ஊர் மூக்கிலும் பரவிடுத்து அவாவா கொண்டு வந்து தினம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்னா. அப்படியா, நிறைய வரதா, குழந்தையெல்லாம் திருப்தியா திங்கிறதானே? அது ரொம்ப நன்னா திங்கிறது, எல்லாத்துக்கும் வாங்கி வாங்கி பொட்டியில வச்சுட்டு தின்னு மாலை இல்லை அப்படி வருது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அடுத்தது ஆரம்பிச்சா. சரி, இப்ப படிக்கிற குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள், அதாவது வீட்டை விட்டுட்டு வந்திருக்கு, அப்பா அம்மா நம்மள்கிட்ட விட்டுருக்கா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், இதெல்லாம் அதிகமா கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், இதெல்லாம் அதிகமா கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னா. வக்கீல் பார்த்தார், இது முதல்ல குடு, குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, நாக்கு அலையிறது, அதனால குடுன்னா. சரி, கொடுக்கறதா இருந்தா இப்ப ஓவரா போயிடுத்து என்ன பண்ணும், போயிட்டா என்ன பண்றது, இதுகளுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துடுத்துனா அவ அப்பா அம்மாட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாளேன்னு. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி, இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. அதனால நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாள் வழக்கெண்ணெய் கொடு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது மப்பு உப்பு சேராத இருக்க, இந்த கடலை மாவு இதெல்லாம் ஒன்றும் குழந்தைகளுக்கு பண்ணாத இருக்க வழக்கெண்ணெய் கொடு அப்படின்னா.
பார்த்தார் வக்கீல், சரி அதையும் பண்றேன் அப்படின்னா. உடனே எப்படி கொடுக்கணும்னு பெரியவா மெத்தடு சொல்றா. நீ குழந்தைகள்கிட்ட போய் விளக்கெண்ணெய் குடினா குடிக்காது, நீ என்ன பண்ணு, பேயம்பழம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோ, இத்தனை நல்ல விளக்கெண்ணையா வாங்கி வச்சுக்கோ, இந்த பேயம்பழத்தை பீஸ் பீஸ் பீஸா விட்டு விட்டா கட் பண்ணி அந்த விளக்கெண்ணெயில போடும், சித்த ஊறட்டும். தினம் நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாளோ 2 நாளோ இல்ல தினமும் ராத்திரி போ, எய்த்த வீடு தானே, ராத்திரி போ, எல்லா குழந்தைகளும் படுக்கையில உட்காத்திச்சு ஒரு ஸ்பூன்ல அப்படியே 2 வாழைப்பழ துண்டோட இத்தனை ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வாயில விடு, இந்த பழந்துங்கிற ருச்சியில அந்த விளக்கெண்ணையும் உள்ள போயிடும். இப்படி பண்ணி தினம் ஒரு ஸ்பூனா கொடுத்தாலே போறோம், மப்பு சேராது குழந்தைகளுக்கு, ஒன்னும் உடம்ப படுத்தாது. அப்படின்னு படுக்கையில உட்காந்து வச்சு எல்லாத்துக்கும் கொடு, ஒவ்வொரு ஸ்பூன் இந்த விளக்கெண்ணெய் விடு, இந்த 2 பழத்தை துண்டையும் வாயில போடும், குழந்தைகளை படுத்துக்க சொல்லு. நீ வீட்டுல படுத்துன்னு என்ன பண்ண போற, அதனால அந்த குழந்தைகளுக்கும் காவலா இருக்கும், அங்கேயே நீனும் படுத்துக்கோ என் பாடசாலையிலே அப்படின்னு. வக்கீல் பார்த்தார், சரி இதுவும் நல்ல ஐடியாவா தான் இருக்கு, அப்படியே படுத்துக்கிறான் அப்படின்னு. இப்படி படுத்துக்க ஆரம்பிச்சார், விளக்கெண்ணெயை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். இந்த டெக்னிக் எதுக்காக வச்சார், இப்படி மேனேஜர் பக்கத்திலேயே நம்மளோட படுத்துன்னு இருக்கார், தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே இவர் எண்ணணுமே, எல்லா குழந்தைகளும் இருக்கான்னு பார்க்கணுமே, இப்ப அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தாப்புல ஆயிடும். இப்படி எடுத்தாப்புல தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே ஆள் இருக்கானான்னு பார்த்தா எவன் ஏறி குறிச்சு சினிமாவுக்கு போனாங்கிறது பிடிபட்டுரும், போக முடியாது அவனால. இவர் ஏதோ விளக்கெண்ணெய் கொடுத்துட்டு அந்தன போனாக்க சினிமா தியேட்டர்ல போனா ஏதாவது வந்துடுத்துனா பேதி ஆயிடுத்துனா என்ன பண்றது, அதனால அங்கேயும் போக முடியாது, இவரோ பக்கத்துலயும் படுத்துக்க சொல்லிவிட்டா. இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணினா பிரியம். இது அந்த வக்கீலுக்கும் தெரியாது, இதை பண்ண சொல்லிட்டு பின்னால சொல்றா, நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களோ இல்லையோ, யாரோ அழிச்சுன்னு போய் ஹோட்டல்ல போய் வாங்கி கொடுத்துட்டா குழந்தைகள் சாப்பிட்டுருத்துன்னு, அதுக்காகத்தான் இந்த பட்சணத்தை பண்ணி கொடுச்சுன்னு. இனிமே ஏறி குச்சி சினிமாவுக்கு போறதுன்னு, ஏறி குச்சி சினிமாவுக்கு போற பசங்களை பிடிச்சி நாம ஏதானே தண்டிச்சோம்னா, பார்த்தோம்னா, கண்டிச்சோம்னா நிச்சயம் இது விபரீத பலனை தான் கொடுக்கும். அதனால அவளுக்கு தெரியாதையே ஒரு தப்பு நடக்கிறதே, அந்த தப்பு அவளுக்கு நாம திருத்துறோம்னு தெரியாது, தண்டிக்கிறோம்னு தெரியாதே நம்ம ஏதானும் பண்ணினாதான் இந்த தப்பை அடியோட ஒழிக்கலாமே வழிய இதுக்கு இல்லையா வேற வழி கிடையாது அப்படின்ட்டு. நீ அங்கேயே போய் படுத்துக்கிறதுனால இந்த விளக்கெண்ணெய் கொடுக்குற ஷாக்கில் நீ அங்கே வாட்ச் பண்ணின்னா எந்த குழந்தைகள் மிஸ் ஆகுறது, எந்த குழந்தைகள் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அவளுக்கும் மீறிண்டு போக முடியாது, அதுக்காக தான் இதை பண்ணிச்சு. பெரியவா ஒருத்தட்ட சொல்ற, பாரு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினா தப்பு பண்ணினவாளை வெறுக்காத, அந்த தப்பை வெறு அப்படிங்கிறா. பண்ணின தோஷத்துல உனக்கு கோபம் வரணுமே வழிய பண்ணினவன் மேல கோபம் வரப்படாது, அப்படி பெத்துக்கோ அப்படிங்கிறா. இது அவர் ஏதோ அடுத்த வாழ்க்கை தான் சொல்றாரா. இங்க பாருங்களேன், இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவா அந்த பண்ணின தோஷத்தை தான் களையறதுக்கு பாக்குறா, அந்த தப்பத்தான் திருத்த பாக்குறாளே வழிய பண்ணினவா மேல அவ ஒன்னும் ஒரு வருத்தமும் படல. காரணம், மனுஷானா இருந்தா ஆசைகள் இருக்கும், பாசங்கள் இருக்கும், சபலங்கள் இருக்கும், இதெல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரல் உலகத்துல. இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வருதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்குதான் ஒரு குரு என்று. குரு 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 ஆச்சாரியன்னா எதுக்குன்னு இப்படி எல்லாம் நமக்கு தூக்கி விடுறதுக்கு தான். கரையேத்துறர் கரையேத்துறர் கரை சேர்க்கிறார் அப்படின்னா என்னத்தை கரை சேர்க்கிறார், நம்ம என்ன இங்க தண்ணியிலேயே கிடக்கும், என்ன எதுல இருந்து சேர்க்கிறங்கிற. இப்படிதான் பிறவி பெருங்கிடல், பெருங்கிடல் பிறவி பவசாகரம் அப்படின்லாம் சொல்றோமே, இத்தனை தான் இருக்கு, இத்தனை அலைகள் இருக்கு, இத்தனையில மூழ்கி இருக்கும். இதுல இருந்தெல்லாம் ஒன்னொன்னா 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 நம்மள தூக்கி 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 விடுறதுக்கு தான் ஒரு ஆச்சாரியன் வென்றிருக்கு, குரு வென்றிருக்கு. அதுதான் பெரியவா பண்றது. அப்படி இந்த விழுப்புரம் பாடசாலை அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. இந்த விழுப்புரம் பாடசாலையில பெரியவா பிறந்த இடம் ஒரு பாடசாலையா இருந்துருக்கு. எந்த வேத உத்தாரணம் பண்ண வந்தன, வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன், மாதின் நாயகன், மாதவர் நாயகன், ஆதி நாயகன், ஆதிரை நாயகன், பூத நாயகன், புண்ணிய மூர்த்தியே அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்றார். வேதமே வடிவானவன், வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன் அப்படி இல்லாம சொல்ற. அப்பேற்பட்ட வேதநாயகனான பெரியவா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அந்த பூமி ஒரு வேத பாடசாலையா இருக்கு. அது விழுப்புரத்துல பெரியவா திறந்து வச்சா. அதுக்கு காரணம் அவளோட சிஷ்யாளனும் புதுப்பிரிவாளோட இந்த முயற்சியினால. அப்படி இந்த விழுப்புரத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால, இந்த கடலூர்ல இருந்து விழுப்புரம் வரத்துக்கு முன்னால பக்கத்துல வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த வளவனூர்ல இருந்தா, அந்த வளவனூர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த வளவனூர்ல பெரியவாளுக்கு பல பக்தாள்லாம் இருந்து எல்லாம் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒரு சில பேரை பத்தி சொல்றோம் நாம, எல்லார பத்தியும்
முடிஞ்ச அளவுக்கு யாராவது விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுதோ அவளோட பெருமையெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் அவள் கைங்கரியத்தெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதில் கேவி கிருஷ்ணசுவாமியர் அப்படின்னு ஒருத்தர், கேவிகே அப்படின்பா. அவர் தான் அந்த வளவனூருக்கு முத்ராதிகாரியாக இருந்தார். கிராமத்துக்கு கிராமம், மடத்துக்கு ஒரு முத்ராதிகாரி நியமனம் பண்ணியிருந்தார் அந்த கேவிகே இருந்தார். அந்த கேவிகேட்ட இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவள்லாமும் இந்த வளவனூர்காராதான். இந்த பரணிமணி, இந்த கேவிகே எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அந்த கேவிகேட்ட சொன்னா, இந்த கேவிகேக்கு வளவனூர்ல செட்டில் ஆனவர். அவரோட சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி ஜில்லால கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிறது. கேவிகேட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போ, உங்க ஊருக்கு போ, அங்க கோவில் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல போய் ஒரு 150 ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு. கேவிகேக்கு ஒண்ணும் புரியல. என்ன திடீர்னு பெரியவா நம்மளை பார்த்தோன்னு திருநெல்வேலி கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போய் கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல 150 ரூபா பணத்தை கொடுன்னு சொல்றாளே. அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்ற, நீ அங்க கொண்டு கொடு, அவ வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, ஆனா வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கொடு. அங்க அவ வீட்டுல உங்க அப்பா கடன் வாங்கிட்டார், அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கல, அதனாலதான் உனக்கு தூக்கம் வரல. அப்பா கடன் அடைச்சா உனக்கு தூக்கம் வரணும். இது சொன்னோன்னு கேவிகேக்கு தூக்கி வாரிப்பட்டது. காரணம் என்னன்னா, கேவிகேக்கு ஒரு வியாதி, ராத்திரி படுத்துட்டாருன்னா தூக்கமே வராது. பரண்டு இருப்பார், உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இப்படி உட்காந்து என்ன காரணம்னே தெரியாது. அவளும் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தா வைத்தியத்துல கண்டுபிடிக்க முடியல. படுத்தா தூக்கம் வராத ராமுழுக்களும் பரண்டு இருந்தார். இது பெரியவாழ்ட்டையும் இந்த அவர் சொல்லல. ஆனா பெரியவா இப்ப என்ன சொல்றா, உனக்கு ராத்திரி அப்பதான் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிறா. இதுல இருந்தே புரியலையா, அவ எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு திருக்கால ஞானியா இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. அப்பதான் உனக்கு தூக்கம் வரும். அப்பா பட்ட கடனை அடைச்சின்னா தான் தூக்கம் வரும். அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா, வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கொடு, என்னமோ எனக்கு இது தோன்றது அப்படின்னு. சென்னு உடனே இந்த கேவிக்கே போனார். அங்க போனா அந்த 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல அவ வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அவ சொன்னா, எங்க அப்பா யாருக்கான்னு கடன் கொடுத்திருந்தா டைரி எழுதியிருப்பாரு, அந்த டைரியை பாக்குறோம், அதுல இருந்தா வாங்கிப்போம், இல்லைன்னா வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. அவ டைரியை பார்த்தா இல்ல, அதனால வாங்கிக்க மாட்டேன்னா. உடனே இவர் சொன்னார், பெரியவா சொல்லியிருக்க உத்தரவு, அதனால கொடுக்கணும். பெரியவான்னு உடனே கொடுத்துட்டார். அவளும் வாங்கின்னு விட்டா. வாங்கிட்டு வந்தார். இவருக்கு இந்த மறுநாள்ல இருந்து தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்பா பட்ட கடன் அடைஞ்சது, இவருக்கு தூக்கமும் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. அப்படின்னா பெரியவாளோட கிருபையை என்ன சொல்றது, நமக்கு என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்கு, என்னென்ன பாப்பங்கள் இருக்கு, என்னென்ன நமக்கு சௌரிய குறைவு இருக்கு, இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதே பெரியவாளோட குறிக்கோளா இருந்திருக்கு. அவளோட அவதார காரியம் முழுக்களும் இப்படியே இருந்திருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரியவாளோட கருணையை தொடர்ந்து நாம பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அருள் 10. சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சுரிகுழற்பனை முலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்கொள் வெண்ணீற்ற பங்கயத்து அயனும்
நம்மால் அறியா நீதியே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. நிறுத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றிக் கண்ணனே விண்ணுளோர் பீரானே ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகெல்லாம் தேடியும் காணே திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெரும் தூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏலவார் குழலிமார் இருவர் தங்கள் நாயகனே தக்க நற்காமன் தனது உடல் தழல் எழ விழித்த செங்கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய அங்கனாடியேல் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. கமலனான் முகனும் கார்முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியந்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் திமில நான் மறை சேர் திருப்பெரும் கூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே.
ஆனனா துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துணை முலைக் கண்கள் தோய் சுவடு பொடிகொள்வான் தழலிற் புள்ளிவோல் இரண்டு பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே செடிகொள்வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அடிகளே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீரு துதைந்து எழுது உளங்கொளி வயிரத்து ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தின் உருசுவை அளிக்கும் ஆரமுதே செப்பமாமரை சேர்த்திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அப்பனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மேவலரு புறங்கள் மூன்று எரித்த கையனே காலாக்காரனை காலால் காலனை காய்ந்த கடும் தளர்ப்பிழம்பன்ன மேனிச் செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தமே வியசீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே
முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டுகரா மலர் பறித்து இறைஞ்சி முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டரா மலர் பறித்து இறைஞ்சி பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யும் சித்தனே செல்வன் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய அத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்த பொருளனே புனிதா பொங்குவாள் அரவம் கங்கை நீர் தங்கு செஞ்சடையாய் தெருளு நான் மறைசேர் திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அருளனேடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே. திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெரும் தூரையில் திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெரும் தூரையில் செடும் மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று அருந்தவா நினைந்தே அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று பொருந்தவா கையிலை புகுநரி இது பொருந்தவா கையிலை புகுநரீது கான் பொருந்தவா கையிலை புகுநரீது கான் போதராய் பொருந்தவா கையிலை புகுநரீது கான் போதராய் என்று அருளா
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.